ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਐਂਡ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਾਲ करके जी ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है, पर रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मैक्सीको वर्गे ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, मैं कमेंट्स देख रहा सी पिछले सैगमेंट च किसी वीर ने लिखा है कि भी अलामा इकबाल जी का जन्म 9 नवंबर 1877 का है सियालकोट। असी भी मेरा ख्याल है यही डेट कोट की है। हो सकता है कोई जड़ा मिस प्रोनाउंस होया होए, सो यही उन्होंने जन्म की डेट है और उस मुताबिक ही अज असी उन्होंने 143rd 143वां जन्मदिन सैलीब्रेट कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेजिडेंशियल इलैक्शन फ्राइडे तक भी दिलों की धड़कन तेज सी, वीकेंड तक पहुंचते असीं देखिया भी धड़कन तो भावें हुण थल्ले नूं आई है, पर अजे भी जिन्हों कहंदे ने कि सॉर्ड ऑफ अनसर्टनटी, अनिश्चितता कि गैर यकीनी होने की जिहड़ी तलवार है उस सिर ते लटक रही है। क्योंकि प्रेजिडेंट ट्रंप उन्होंने, क्योंकि इत्थे भी एक रवायत है, जो ऑफिशियली तो रिजल्ट नहीं डिकलेयर होए, लेकिन जिमें मीडिया आउटलैट्स जड़ियाँ ने उन्होंने विक्ट्री दिती है, प्लस जी इन्हां दी एक इंस्टीट्यूट है शायद उन्होंने एडिसन या की कहते हैं जिन्होंने इस दे उत्ते सही पाई है। लेकिन अजे क्योंकि रीकाउंटिंग भी होनी है एक स्टेट दे जॉर्जिया दे विच और अजे फाइनली नहीं है, लेकिन ये कोई शक नहीं है कि दुनिया भर के देशों ने इत्थे भी बाइडन कमला हैरिस की जोड़ी ने अपनिया सैलीब्रेशनस भावें लोग ही ने शुरू की हैं, लेकिन प्रेजिडेंट ट्रंप ने तो कॉल दी है कि भी असी रैलीज करांगे। हालांकि अज जो असी मंडे गलबात कर रहे हैं, कोई आने वाले दिनों का स्कैड्यूल तो नहीं आया भी कित्थे की रैलीज ने, लेकिन यदी गल करन तो पहला कि की इस सारे दे कॉन्सिक्वेंसिस होणगे, क्योंकि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मैक्सीको, स्लोवेनिया जिथों की बीबी जिहड़ी है की उन्होंने नाम ट्रंप की वाइफ का बीबी मेलानिया ट्रंप वो है। वैसे तो ये भी खबर ने कि मेलानिया ट्रंप डाइवोर्स फाइल कर रही है, हुण ये तो नहीं पता, लेकिन स्लोवेनिया वाले चीफ ने भी अजे तक नहीं मन्निया कि रिग हुई और इसी तरह ईवन होर भी कुछ मुल्क ने उहदी भी असी गल करांगे। लेकिन एक चंगी खबर जिहड़ी अज फाइजर जिहड़ी वड्डी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो कोविड वैक्सीन दे उत्ते काम कर रहे सी। फाइजर अनाउंसिस कोविड वैक्सीन सक्सैस सेज 90% इफेक्टिव कि जिहड़े उहदे रिजल्ट ने वो 90% ने जिहड़े पॉजिटिव ने। और उहदे च उन्हां दे चेयरमैन ने कहा, डॉक्टर एल्बर्ट बुराला फाइजर चेयरमैन ने, CEO भी ने, टुडे इज़ ए ग्रेट डे फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटी। द फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम आवर फेज 3 COVID-19 वैक्सीन ट्रायल provides the initial evidence of our vaccine's ability to prevent COVID-19। अजे जिहड़ी इन्हां दी FDA है, फेडरल ड्रग एजेंसी, उन्होंने फाइनल परमिशन देनी है, वो भी मिल जाएगी क्योंकि ट्रंप इस पासे कर सकते हैं। अजे लगभग 3 महीने का पीरीयड 21 जनवरी तक वो प्रेजिडेंट ट्रंप के कोल है, लेकिन इनू एक पॉजिटिव डिवेलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जो बाइडन ने इस बारे कॉशन की लाइन कही है कि भी इस दे उत्ते अजे, क्योंकि बहुत बार होंदा है साडे लोग जंप भी करन लग जांदे ने, साडे दा मतलब देसी नहीं है, सारे ही मिल गया लभ गया। हुण जे 90% है तो इहदे च इहदा मतलब यह है कि अजे तक जदों ये ट्रायल च जाणगे लगेगी किसी नूं 10% ये नहीं है भी इफेक्टिव ना होए तो समझ आ सकता है। उहदे कोई साइड इफेक्ट जदों डिफरेंट रेस, कलर, एज, डिफरेंट मैडिकल कंडीशनस वालियां नूं लगेगी। सो अजे ये है कि भी इनू एक पॉजिटिव के तौर पर जोड़ा है वो सानू लैना चाहिए।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹੀ ਮਾਈਕ ਐਸਪਰ ਔਰ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਔਰ ਦੌਰਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਕ ਐਸਪਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟਰਮੀਨੇਟਡ, I would like to thank him for his services। है ना, सेवावां दी शलाघा उनके भी चलदा हो। और उन्होंने हालां पिछे खबरां ये सन कि माइक एस्पर दे नाल जिहड़ी है टेंशन चल रही हैं, और इस दा पर्टिकुलरली सी जदों ब्लैक लाइव्स मैटर दे प्रोटेस्ट चल रहे सी, तो उदों ट्रंप ने कहा सी कि असीं जिहड़े एक्टिव ड्यूटी ट्रूप्स ने उन्हां नूं भेजांगे, यानी फौज नूं, to suppress street protests over racial injustice in United States during the summer। लेकिन Mr. Esper disagreed with Mr. Trump's attitude। So उन्होंने कहा सी कि भी हुण सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होने के नाते बेशक फौज का कमांडर इन चीफ ट्रंप है, ऑर्डर उहदे ने, लेकिन उन्हें ही पुट हिज फुट डाउन कि फौज अपने लोगों के उत्ते जुल्म करने लई नहीं है, जां उन्हां नूं रोकण लई नहीं है। और इसे तरह जो उन्होंने नैटो अलायंस सी, उस बारे भी ट्रंप दीयां नीतियां नाल माइक एस्पर सहमत नहीं सन। जे पहला फायर कर देंदे वो तो समझ आ सकता सी इस स्टेज के उत्ते, जदों कि अपना पता नहीं है कि भाई किन्ना चैकना। सो ये सारा जिहड़ा दसदा है भी ट्रंप अजे भी अपनी पूरी फॉर्म दे विच ने। हुण हो सकता है फायर भी होया ते हायर भी, जदों बंदा हायर एंड फायर करदा है वो दस यही रहा हुंदा है कि आई एम इन कंट्रोल। और जिवें असीं रैलीज़ दा गल कीती है, और ये बाइडन वो हुण तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने जो टेक ओवर करना है किनू, क्योंकि ये भी अमरीका की एक बड़ी चंगी ट्रैडिशन है कि जो हुण प्रेजिडेंट का अमला फैला है, जो उपरों थले तक जो ही इन्हें जाना है, खत्म होना है, सारे ही नाल तुर जाने ने। सो बाइडन उत्तों लैके थले तक सारा ही पार्ट उहदा अपना होएगा। हुण ये भी हो रहा है कि कौन अटर्नी जनरल, पहला ये भी होएगा कि हुण तक ट्रंप बीइंग प्रेजिडेंट उन्हां दे खिलाफ जिन्ने केस मुकदमे सी उहदी इम्यूनिटी हुंदी है, उन्हां दे उत्ते जिहड़ा केस नहीं चल सकता कोई भी। बट वंस वो प्रेजिडेंट नहीं रहिंदे ते फिर मुकदमे भी घड़ीसे जाणगे, और बहुत सारे इस किस्म के केस सिर दे उत्ते लटक रहे हैं। वैसे तो यह भी कहा जा रहा भी अजे उन्हां कोल 3 महीने के पीरियड प्रेजिडेंशियल पार्डन हुंदा है, जिन्हों मर्जी माफ कर देण, कहंदे उन्होंने अपने आप ही माफ कर लेना भी मेरे सारे केस खत्म। लेकिन इस दे उत्ते भी चल रहा है कि कौन किनू की हैंडल करेगा। बहुत सारे नाम जिहड़ी है सूजन राइस और दूसरियां दा आ रहे ने कि वो किस लिए आ सकते हैं, और न्यूयॉर्क के गवर्नर क्यूमो जिन्हां दा अटर्नी जनरल दे लई नाम आ रहा है। सो बहुत कुछ चल रहा। सो बाइडन की टीम जिहड़ी है वो अपने तौर पर लगे हुए ने, पर जिवें आने वाले दिनों जे ट्रंप की कॉल रैलीज़ की जिहड़ी उन्होंने दिती है जो मटीरियलाइज हुंदी है, तो फिर ये एक फिक्र का वायस भी बन सकता है। और इस दे नाल नाल जिवें असीं इस सैगमेंट के शुरू च कहा कि किहड़े दुनिया के लीडर ने जिन्हां ने अजे मुबारक नहीं दिती जो बाइडन नूं। हालांकि उन्होंने सब तो पहला मुबारक दी उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन सन, और भारत के हवाले नाल बड़ा सोहना किसी ने कहा कि भाई दुनिया च यू टर्न मारदे बड़े देखे ने, पर भी भारत तो इनू यू की कहो भी वो यू 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 करके टर्न मारी जाते हैं। हुण 2 दिन पहला तक जिहड़े उत्थे पूरे ट्रंप नूं केक भी खवा रहे सी, जित गया, और मोदी इत्थे रौडी मौडी च अब की बार ट्रंप सरकार उत्थे भी जितेगा, और सारियां पॉलिसीज़ इंडिया ने जिहड़ियां ने शंकर जयकिशन जिहड़ा जमूरा अमरीकना दा जिन्हें ये सारियां नीतियां दित्तियां, और अज एक उन्हां दा प्रोमीनेंट जिहड़ा इंपार्शियल जर्नलिस्ट है वो कह रहा सी ये जिहड़ी सारी फेलियर है
ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਈ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ और बाइडन कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और बाइडन ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 2007 ਜਾਂ 8 ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਫਨੇਟਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਹਾਈਫਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਈਫਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹਾਈਫਨੇਟਡ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ US ਪਾਲਿਸੀ ਗੋਜ਼। ਉਹ ਹਾਈਫਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਟ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਫਨੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਵਸਾਲੇ ਸਨਮ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਧਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਡੀ ਹਾਈਫਨੇਟ ਹੋਏ ਇਧਰ ਹਾਈਫਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀਕਰ ਵੀ ਸੀ 60s 70s ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ 'ਚ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਵਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ BBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਹੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਡ ਬਾਈਡਨ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਡਿਮਿਟਰੀ ਪੈਕੋਸਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਲੇ ਵਾਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜ ਬੀਇੰਗ ਲਾਂਚਡ ਬਾਈ ਦਾ ਟਰੰਪ ਕੈਂਪੇਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਾਂਟ ਬਾਈਡਨ ਟੂ ਵਿਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣ ਜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਔਰ we believe the correct thing to do would be to wait for the official election result, he told reporters। ਹੁਣ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਮਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨਿਸ ਜੈਂਸਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਸਦਣਾ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਨਾਂ Mr. Jansa has made no secret, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, no secret of his support for Mr. Trump, even tweeting his congratulations to the incumbent president on Wednesday। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਾਡ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੋਨੀਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ there is no point in talking about any kind of democracy or the rule of the law if elections can be so rudely, so blatantly and massively rigged। ਐਸਟੋਨੀਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕਿ ਰਿਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ
ally of Mr. Trump, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ he has been described as the Trump of the tropics, ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਜੇਅਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਮੈਕਸੀਕਨਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡਰਸ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰੈਪੋ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਰੂਡੈਂਟ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਟ ਲਾਈਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਰੂਲਰ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਹੈਜ਼ ਵਾਊਡ ਟੂ ਰੀਅਸੈਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, in particularly over the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi and the civil war in Yemen। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਕੀ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ US ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ ਇਨ ਏ ਬਰੀਫਿੰਗ ਔਨ ਮੰਡੇ ਬਟ ਸੈਡ ਬੀਜਿੰਗ ਵੁੱਡ ਵਾਚ while US law and procedures were followed। ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਯਾਰ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਲੀਡਰ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ US ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ 2016 'ਚ ਵੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰੰਪ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਗਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।